नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं रमा शंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड वैक्सीन की लोड़ींदी उपलब्धता और कमजोर समूहों का टीकाकरण सर्वोच्च तरजीह है। रूस वालों भेजी गई स्पूतनिक वैक्सीन की पहली खेप भारत पहुंची। केंद्र सरकार वालों सूबे ते केंद्र शासित प्रदेशों हुण तक 18 करोड़ वैक्सीन खुराकां उपलब्ध करवाईयां गईयां ने। पंजाब विच कोविड टीकाकरण मुहिम के तीजे गेड़ तहत 18 तो 44 साल उम्र वर्ग के तरजीही समूहों लई वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू हुई। सेहत मंत्रालय ने कोविड के मरीजों में फंगल इन्फैक्शन के प्रबंधन लई एडवाइजरी जारी की। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮੱਧ ਮਿਆਦੀ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰੰਤ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। सरकार ने कहा है कि वैक्सीन ਦੀਆਂ कीमतां संबंधी कौमी और कौमांतरी पद्धर ते हर संभव यतन किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च अदालत वालों कोविड-19 प्रबंधन संबंधी की गई जवाब तलबी के तौर पर हलफनामा दाखिल किया है। इस केस संबंधी जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ की अगवाई वाले 3 जजां के बेंच वालों सुनवाई की जाएगी। रूस वालों भेजी गई स्पूतनिक V कोविड वैक्सीन की पहली खेप भारत पहुँच गई है। वैक्सीन की पहली खेप में रूस ने 1.5 लाख टीके भेजे ने। इस संबंधी जानकारी देंदे केंद्रीय खजाना राज मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत में स्पूतनिक वैक्सीन के निर्माण लिए रूसी प्रत्यक्ष निवेश फंड निरंतर भारतीय कंपनियों नाल तालमेल कर रहा है। ठाकुर ने कांग्रेसी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे वालों प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी के जवाब में कहा है कि केंद्र सरकार कोविड-19 महामारी को काबू हेठ करने लिए हर संभव यतन कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड लिए पिछले साल 61,500 करोड़ रुपए के मुकाबले इस बार 1 लाख करोड़ रुपए अलाट किए हैं। केंद्र सरकार वालों सूबे ते केंद्र शासित प्रदेशों हुण तक तकरीबन 18 करोड़ वैक्सीन खुराकां उपलब्ध करवाईयां गईयां ने। सेहत मंत्रालय वालों दी गई जानकारी मुताबक कई सूबे ते केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन दियां 1 करोड़ तो वध खुराकां बकाया पईयां ने। मंत्रालय मुताबक सूबे वालों खराबे समेत 6 करोड़ 99 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 3 दिनों दौरान सूबे ते केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन दियां 9 लाख तो वध खुराकां भेजियां गईयां ने। कोविड टीकाकरण मुहिम के तीजे गेड़ तहत पंजाब में अज तो 18 तो 44 साल उम्र वर्ग के तरजीही समूहों लिए वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पंजाब के सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने दस्सिया कि इस गेड़ लिए पंजाब नूं वैक्सीन के 1 लाख टीके केंद्र कोलों प्राप्त होए ने। उन्होंने दस्सिया कि पंजाब सरकार ने इस गेड़ तहत टीकाकरण लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नूं 30 लाख टीकों का आर्डर दिता है और इंस्टीट्यूट वालों इस महीने दौरान 4,29,000 वैक्सीन खुराकां उपलब्ध कराईयां जाणगियां। सिद्धू ने दस्सिया कि टीकाकरण की रणनीति तहत जिला पद्धर के आबादी के आधार पर इलाकों को 3 जोनां A, B और C विच वंडिया गया है, जिन्हां विचों A लई 50%, B लई 30% और C लई 20% टीके अलाट किए जाणगे। सेहत मंत्री ने कहा कि सूबा सरकार तरजीही समूहों में प्रभावशाली टीकाकरण लई मुलांकन योजना भी तैयार कर रही है। देश में चल रही कोविड-19 टीकाकरण मुहिम तहत हुण तक 17 करोड़ तो वध टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय सेहत मंत्रालय वालों दी गई जानकारी मुताबक बीते दिन 20,23,000 तो वध टीके लगाए गए, जिन्हां विचों 8 लाख लाभार्थियों को वैक्सीन की पहली खुराक दी गई और 12 लाख के करीब लोगों ने वैक्सीन का दूजा टीका लगवाया। मंत्रालय ने दस्सिया कि टीकाकरण मुहिम के तीजे गेड़ तहत निर्धारित 18 तो 44 साल उम्र वर्ग के 2,90,000 लाभार्थियों ने वैक्सीन की पहली खुराक हासिल की। तीजे गेड़ तहत 18 लाख तो वध लोगों ने वैक्सीन की पहली खुराक हासिल की है। पंजाब में हुण ताईं 38,36,000 तो वध टीके लगाए जा चुके हैं, जिन्हां विचों 32,52,000 लाभार्थियों ने वैक्सीन की पहली खुराक लई है, जबकि 5,84,000 तो वध लोग वैक्सीन का दूजा टीका लगवा चुके हैं।
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆਕਸੀਜਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 4200 ਟਨ ਤਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 68 ਆਕਸੀਜਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋੜਵੰਦ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਗੀ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਕਸੀਜਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 80 ਟਨ ਤਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 1679 ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 1230, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ 293 ਟਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 271 ਟਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 555 ਟਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ 123 ਟਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 40 ਟਨ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਰਾਸੀਮ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ICU ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ, ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਲਾਲੀ, ਬੁਖਾਰ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਖੰਘ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਖੂਨ ਦੀ ਉਲਟੀ ਅਤੇ ਮਨੋ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ SIT ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ SIT ਇਸ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ SIT ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ SIT ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ SIT ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਨਵੀਂ SIT ਵੱਲੋਂ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਨਾਸਾ ਨੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਰਾਕਟ ਦੇ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਿਲ ਨੈਲਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊਪਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਨੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਦਾਗਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਕਟ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ 5B ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਤੱਟ ਨੇੜੇ ਆਣ ਡਿੱਗਾ ਸੀ। 18 ਟਨ ਵਜਨੀ ਰਾਕਟ ਦਾ ਮਲਬਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਕਟ ਦੇ ਮਲਬੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। DD ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ YouTube ਚੈਨਲ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ RNU ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ।